वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरवीर सिंह अज के प्रोग्राम आप सब का स्वागत करदा। व्यूअर्स, साडे होमलैंड पंजाब विच हुण 21 दसंबर का सूरज चढ़ चुकिया है। 21 दसंबर का दिन सिख इतिहास विच एक खास थां रखता है। मूल नानकशाही कैलेंडर अनुसार 21 दसंबर 1704 ईस्वी नूं साहिबजादा अजीत सिंह अते साहिबजादा जुझार सिंह ने चमकौर की जंग विच शहादत पाई सी। वड्डे साहिबजादियां दी शहादत ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। आओ अज की विचार चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ जी डॉक्टर ढिल्लों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। डॉक्टर ढिल्लों, जिवें कि असीं सारिआं नूं अज दा दिन हैगा वो एक बहुत इतिहासक दिहाड़ा हैगा, एक विलक्षण शहादत जो जिन्हां दे विच 40 सिंह साडे वड्डे साहिबजादे चमकौर की गढ़ी दे विच शहीद हुंदे आ ते उन्हां दे विच 3 प्यारे भी शामिल सी। सो इस दिहाड़े के मौके दे उपर ते खास तौर ते जदों असीं अज दे हालातां वल निगाह मारदे हां तां सिख कौम दे जिहड़े हालात बने हुए ने पंजाब दे विच इन्हां नूं मुख रखदिआं ते इस दिहाड़े की जिहड़ी सिग्नीफिकेंस हैगी है ते इह सारी स्थिति नूं देखदिआं तुसीं अज दे दिहाड़े उपर की महसूस करदे हो? हाँ जी, ये बहुत ही अहम मिसाल थोड़ा सवाल है। अज दे दिहाड़े की सिखां दे इतिहास दे विच बहुत ही वड्डी अहमियत है कि सिखां दे गुरु सिखां दे लीडर ने एक पैटर्न दिता सिख कौम नूं जी कि सिखां दा जिहड़ा लीडर होएगा वो अपने परिवार नूं निछावर करेगा कौम दे लई, सच्चाई दे लई और परमात्मा दे हुक्म के मुताबिक। लेकिन अज की हालात हो गए आ, अज कौम नूं कुर्बान किया जा रहा अपने परिवार लई। अज की जिहड़ी स्थिति है, जे इस दिहाड़े नूं याद करके आपां सोचीए विचारीए तां बिल्कुल इस उल्ट होगी। यही कारण है कि उस वेले सिख इन्नी चढ़दी कला दे विच सी, चाहे उन्हां दे उत्ते किड्डा वड्डा तशद्दद हो रहा सी, किड्डी बड़ियां कुर्बानियां हो रही सन, किन्ना बड़ा सिखां ने शहादत दी। सिख गुरु ने अपने परिवार नूं शहादत लई तैयार करके एक पैटर्न दिता सिखां नूं कि जिहड़ा सिखां दा लीडर होएगा, सिखां दा जिहड़ा रहनुमा होएगा, सिखां नूं जिहड़ा लीड करेगा, गुरु होएगा जी, उसने अपने आप नूं या अपने परिवार नूं पिछे नहीं रखना, उसनूं सेफ्टी च नहीं रखना और उसनूं अगे करके कौम दे लई कौम और गुरु दे जिहड़े रब दे जिहड़े सच्चाई दे प्रिंसीपल्स आ उन्हां दे उत्ते उसकी शहादत देनी है जी। तो इसे करके वड्डे साहिबजादे और तिन्ने मुक्ते किन्ने प्यारे, किन्ना वड्डी गल आ जिहड़ी दुनिया दे इतिहास दे विच इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती जी। किसे रहनुमा ने, किसे लीडर ने, किसे वड्डे पैगंबर ने अपने बच्चों की इस किस्म की शहादत नहीं दी जिन्नी साडे 10वें पातशाह ने दी है, 10वें नानक ने दी है। लेकिन अज की हो रहा, अज सारी कौम नूं, सारे जो भी सारा साडा सूबा साडी स्टेट आ उसनूं कुर्बान किया जा रहा अपने परिवार दे लई जी। सरदार प्रकाश सिंह बादल, वैसे मेरा सरदार कहने नूं जी नहीं करता, उसने इतना स्वार्थ भर लिया अपनी सियासत दे विच, इतना उसका सैल्फिश इंटरस्ट है कि वो अपने परिवार तो ऊपर उठ के कोई सोचने के काबिल ही नहीं रहा। हर चीज चाहे अखबारों की एडवरटाइजमेंट कढ़ लो, अज सरकार का करोड़ों रुपए का जिहड़ा की कहते खजाने के विचों पैसा है वो अखबारों नूं सिर्फ प्रकाश सिंह बादल ओदा परिवार उसनूं अगे रख के खर्च किया जा रहा है एड्स के उत्ते। जिथे उस गल की कोई कंजूसी नहीं की जाती, जेब चो एक पैसा नहीं कढ़िया जाता, सरकार का एक पैसा छड्डिया नहीं जाता। तो इस किस्म का स्वार्थ, इस किस्म का छोटापन, इस किस्म की बनावटी गल्लां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੀਰੋਇਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰਥੀ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧੀ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਖੜਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਉਟਾ ਕੌਣ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਨਿਉਟਾ, ਹਰ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੇਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਸੀ ਆਇਰਨੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ?
ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਏ ਔਰ ਬੇਸਹਾਰੇ, ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ, ਗਰੀਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਇਹ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੋਵਰਨ ਰਾਈਟ ਆ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕ। ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਡਿਊਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰਸ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣੇਪੁਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਦੇ ਸੋਵਰਨ ਰਾਈਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਹੋ, ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੱਕਮਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਈ ਜਾ। ਔਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸੀ, ਬੇਸਮਝ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਏ। ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੜਾਮਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਘੁਮਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ। ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਬਲ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨਗੇ ਨੂੰਹ ਇਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੂਗੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਸਮਝਦਾ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।